साढ़े अगे अगे थोड़े फासले से एक 82 मुंडा जवान चोड़े मंजी चुकी है तो अपन सिखां दे कोई हिंदुआं दे बंदे आए ने खच्चरां ते बह गए उन्हें आउंदे सारे उन्होंने बरछी मारी 82 नूं उन्हें आख्या ओए की आ तेरे कोल सुट दे थे ते फिर हुण जी पिछे फौजी आ रहा सी मराठा फौजी उन्होंने कहा सरकार सानू मार गए जे उन्हें फिर आख्या पीछे हट तू पीछे हट वो पीछे हटिया उन्हें फिर जी गोली चलाई है एक नूं गोली लगी है तो दूसरे फिर खाले पै गए फिर सारे वो भज गए ने एक उन्हें मर गया शरपत एक उन्होंने चो मर गया तो दूसरे जिहड़े नस गए खाल की ओट लैके वो फिर जी सारे नस गए तो वो मैं तो मेरी मामा जी असी कोल ही खलोते हैं तो मेरी मां ने सिख एक जानवर रहा तो वो मराठे फौजी ने फिर नहर के पुल ते मशीन गन रख के फिर उधर गोलियां मारी ने एक वो गड्डी जान के सरकार वो छटिया छाटा छाटा कहते ने छाटा तो उत्थे जान के उन्होंने पेटी अगे रख के वड्डियां वड्डियां जड़ियां ने संदूक जड़े ने रख के इन्हां विच पत्थर पा के ते दरख्त वड्ड के ते गड्डी ते लैन बंद कर दी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसीं देख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल तो मैं तुहाडा होस्ट मुहम्मद तनवीर तो अज नवीं वीडियो नाल असीं तुहाडी खिदमत हाज़र हाँ तो बाबे यारां नाल गल करांगे तुहाडे सामने कि बाबे यारी पंजाब चों चढ़दे पंजाब चों किवें किवें इधर आए तो इन्हां दे की इन्हां नूं मुश्किलात आईयां सारियां गल्लां तुहाडे सामने बाबे यारां नाल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बुजुर्गो की नाम है अपना? मेरा नाम जी मोहम्मद अशरफ कम्बो। मोहम्मद अशरफ कम्बो जी। अच्छा ज़ात कम्बो तुहाडी? हाँ जी साडी ज़ात कम्बो है। ते तुहाडे वाल साहब दा नाम की? मेरे प्यो दा नाम जी कायमदीन कम्बो। कायमदीन? हाँ जी पहलवान सानों कम्बो कोलदे हुंदे सन। ते तुहाडे दादा जी दा? दादा जी दा हाँ उन्हां रुकनदीन जी। अच्छा अच्छा बाबा जी तुहाडा तो इंडिया के चढ़दे पंजाब दे विच पिंड दा नाम की सी? साडे जी पिंड दा नाम सी जी संगतपुरा मजीठे दे कोल सी ते संगतपुरा जिहड़ा है ना तहसील अजनाला सी जिला अंबरसर से जी। तो उतों जो सानू ना रात सुत्ते बैठे रोटी खान लगे शाम का टाइम है जो तो पहले ना पता लगा भी छेड़छाड़ शुरू हो गई है जी पाकिस्तान की इंडिया की। फिर जी सानू पता लगा भी ये पाकिस्तान में तुहाडे पिंड दे विच मस्जिदां मुस्जिदां किन्नियां? साडे पिंड विच जी 2 मस्जिदां सन। एक पिंड घमियार वाली मसीत सी उन्हां सन उहदे विच मौलवी याहिया सन जिहड़े अजकल हाफसाबाद रह रहे हैं। अच्छा अच्छा 2 मस्जिदां जी। एक ये दूसरी पिंडों ना लहंदे पासे करके ना थोड़ी जी थोड़े जे फासले ते ही वो असीं अखां तो नबीने हैं तो बाबा सुद्धे वाली मसीत कहंदे हैं। वो च एक जिन भी पढ़दा हुंदा सी जनाब वो। हाँ जी वो जिन फिर उदणदार होया जिदण बाबे ने आख्या ला जी अज तुहाडी वारी तुहां दीवा बालना। जिन छोटा सी ते दीवा उच्चा सी रखिया उन्हें जी आप सारे चले गए ने उन्हें दीवा बालिया तो बाबे सुधे पूछा भी दीवा तू किवें बालिया पुत्र तू तो छोटा। वो टाप टोल कर लगा उन्हें जी फिर गाल दस दी उन्हें आख्या जो कुछ हो गया जिन्ना पढ़ ले ना हुण एक ये गल आ गई है एक दिन मैं आख्या तूड़ी लिया तो तू धाड़ी तूड़ी चुक लिया सी। हाँ जी वो भी मैनूं शक पै गया सी ते तू मतलब झूठ बोल दिता सी बाहर हुण तू चलिया जा। ये जी 2 मसीतां सन। जी पिंड बहुत वड्डा सी? पिंड जी बड़ा वड्डा पिंड सी जो उत्थे सिख भी खत्तरी भी हिंदू भी मुसलमान भी काफ़ी अज जिहड़े चूड़े जिन्हों नांदे सन ये भी रहिंदे हन जी। ते पिंड दे विच एक सिख सी शबदेव सिंह सिख पिंड दे नाल ही उहदा बाग सी जनाब उहदी बड़ी लम्मी जमीन सी। ते ये जिहड़े मशहूर सिख सन उन्हां दिनां विच चैंचल भलवान भूपा भलवान संगतपुरे के चढ़ते पासे करके अखाड़ा सी उत्थे मतलब ये जोर करते होंदे सी। साडा प्यो भी उत्थे कदी जाना उन्हें जोर करना जी। तुहाडा बाप पहलवान सी? हम साडा बाप जी पहलवान सी। एक अलावा नमाछी आंदे हन इत्थे बैठा जी आण के उसी हो गई वो भी भलवान सी। मुसलमानां च 2 सन ते सिखां विच 2 पहलवान सन जी। तो तुहाडे पिंडां दे नाल होर साडे पिंडां दे नाल जी इधरले पहाड़े पासे करके फतेहगढ़ चूड़ियाँ जिथों जी बरकत हजाम ते इस भाई जड़ा बंदेशा ये उतों उठ के आए ने उत्थे जी गड्डी की लैन चलती सी। साडे पिंड के बंदे जड़े अस वो दुध लैके तो उत्थे जाते हैं उत्थे फिर अंबरसर वेच के आन के शाम फिर इधर आ जाते हैं माछी नंगल जौल वगैरह वगैरह लागे जो पिंड सन ना ये काफ़ी पिंड साडे सकतपुरे के लागे च आ गए जी। तो कोई उत्थे सिख सुख भी है पिंड दे विच? सिख जी है सन। सिख जी साडी जमीन बांधे सो एक का नाम ही मगर सिंह एक का नाम सी जी बीरो एक का नाम बीया बीया करके आंदे हैं। वो 3 भरा सन ते उन्हां दा फिर नाम उन्हां दा कोई आपां चलदा सी सिख बरादरी दा कोई केस चलदा सी। दीपो खोपड़ सी ओहदी इधर वाही हुंदी सी। साडी भी जमीन इधर सिंघां वाला खूह है जी साडे संगतपुरे तो नाल ही करके कच्ची सड़क जाती है वो जी इधरों फतेहगढ़ वालों आउंदी है तो सीधी अंबरसर जाती है।
ਉਦੋਂ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਵਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਰੋ ਤੇ ਬੀਆ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਭੂਪਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਚੈਚਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੀਪੋ ਖੋਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੈਣ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਬੀਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਸੰਖ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਦਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਸੀ? ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਖਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ BRB ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਗੈਰਾ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਨੱਸੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੇਬਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ 82 ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਚੋੜੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ 82 ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਓਏ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਾਠਾ ਫੌਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਤੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਖਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰਪਤ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਏ ਖਾਲ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੋਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਬੇਬਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ 4 ਫੁੱਟ 3 ਫੁੱਟ 5 ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਖਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਤ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ BRB ਨਹਿਰ ਜੀ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੱਸੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਖਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨਾਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਧੀਆ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੂਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਗੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਗੀ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਠਿਓਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਰਾਠੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਗੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਨਾਗੀ ਜਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਵੇਖੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਾ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਛੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬਰਸ਼ੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਡੀਓ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਉਧਰ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਕੋਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਆਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀ ਸਗਤਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਹਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਹਸਨ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਦੀਨਾ ਕਵਾਲ, ਟੁੰਡੀ ਕੰਜਰੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਘੁਲਦੇ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਰੰਜਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਗੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭੂਪਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਚੈਂਚਲ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਾਇਮਦੀਪ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਮਾਛੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸੀਓ ਕੀ ਬੈਠਾ ਆ ਖਾਲਸਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਘੁਲਣਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਘੁਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਵੈਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਰਨਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਘੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਛਿਆਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿਆਟਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਛਿਆਟਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੈਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਡੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇਕੋਟ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸ਼ੇਰੇਕੋਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਤਲੋਗਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਗੈਰਾ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ ਵਰਗੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਸਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਟੁਰਨਾ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਾਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਤਾਂਗਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂਗਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਿਆ
ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀ ਕੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਊ, ਉਹ ਜੀ ਤਾਂਗੇ ਵਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਘਲਿਆਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਬਾਊ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੋੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਘੋੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਆ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਘੋੜੀ ਇਹ ਤਾਂਗੇ ਵਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਵਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਈਂ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਖਾਨਦਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬੱਝੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਆ ਗਏ। ਮੱਝਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਆ ਤਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਟਿਆਂ ਨੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਛਕੜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ, ਛਕੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਜੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਕੈਂਪ ਕੁੰਪ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰੇ? ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਪਾਸ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਬਹਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਰੋਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕਰ ਕਰ ਲਗੇ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਘਮਾਉਂਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰਿਆ ਕੋਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਲਾਤਾ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਖਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੀ ਗੱਦੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਪੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।